ஹalleluya. Hallelujah. இந்த காலை வேளையிலே இயேசுவின் நாமத்திலே அனைவரும் வாழ்த்துகிறேன். ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. It's a joy to be in the house of God Sunday morning. ಭಾನುವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದು ஆனந்தகரவாಗಿದೆ. அது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பாக்கியம். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டனும் எல்லாம் விசுவாசி கூட சேர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறது, ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்கறது ரொம்ப நல்லது. ಭಾನುವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು, ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, நான் 4 இடத்துக்கு போறேன். ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು 4 ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல ஆராதனை செய்யக்கூடாதுன்னு நிற்க வச்சிருக்கிறாங்க. ನಾರ್ತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. வேற துக்கத்தோட பாரத்தோட ஆன்லைன்ல பண்றோம் பாஸ்டர், இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஆறுதலன்ட்டு ஒரு ஜொபிங்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு they are burdened and they are so much discouraged. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ದೇವ ಸೇವಕರು ಅವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದುಃಖ ಭರಿತರಾಗಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಿದೆ, ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. நம்ம இங்க வந்து ஒன்னா கூந்தி நம்ம சேர்ந்து ஆராதிக்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. சோ இங்க வரும்போது உற்சாகமா வாங்க, விசுவாசத்தோட உட்காருங்க, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேளுங்க, நல்லா ஆராதித்து go blessed from here. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ஹalleluya. 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 சரி, நம்ம ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. அப்பா, இந்த காலை வேலைக்காக உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. நீ செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம். உமக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரம். நீ நமக்கு எவ்வளோ நல்லவராக இருக்கிறீங்க ராஜா. யூ ஹவ் பீன் so faithful to us, Lord. You have been so good to us, oh Father God. Holy Spirit, we thank you. Jesus, we thank you. Father, we thank you, thank you, thank you. நீ செய்த நன்மைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ராஜா நன்றி சொல்கிறோம், நன்றி சொல்கிறோம். பாதத்தை முத்தம் செய்கிறோம் ராஜா. we thank you, we worship you, Lord. Thank you this morning அப்பா. இந்த காலை வேளையில் நீ கொடுத்த இந்த நேரத்துக்காக நன்றி ராஜா. எல்லாம் சேர்ந்து உண்மை ஆராதிக்கும், வார்த்தை கேட்க இந்த கொடுத்த இந்த தருணத்துக்காக நன்றி, நன்றி, நன்றி ராஜா. Oh, we thank you, Lord, that you brought me here, Lord, to share your word. Oh Father, I thank you. Holy Spirit, you speak to us, and the name of Jesus will be glorified and people will be blessed in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. சரி, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம போவோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. லூக்கு 6வது அதிகாரம். ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இன்னைக்கு இது செய்தி சில பேருக்கு பிடிக்கலாம், சில பேருக்கு பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. நான் கோலாப்பூர்ல இருக்கும்போது ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಕೋಲಾಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ I ಸಮಯದಲ್ಲಿ felt an impression in my spirit that God has wanted me to speak this message. ಅವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ஊர்ல இருந்து வந்தனோ நான் இது ಪ್ರಿಪೇರ್ பண்ணி ಸ್ಟಾರ್ಟ್ பண்ணேன். ಅವರು ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. என் ஊழியத்துல இவ்வளவு வருஷம் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த செய்தி நான் பேசுறது. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I want to talk to you about the blessings of tithes and offering. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. தசம பாகம் ஆஃபரிங் கொடுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಮೆಸೇಜ್ பேசியிருக்கேன். சடனா நடுவுல ஒரு பாயிண்ட் சொல்வேன், இப்படி அப்படியே நம்ம ஆண்டவர் காணிக்கை கொடுக்கணும், தசம பாகம் கொடுக்கணும். ஆனா இந்த டாபிக்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பேசுறது.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I always learned to be guided by the Holy Spirit and obey and speak what God tells me to do. ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So it's better உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையா ஆண்டவர் சொல்லதை கேட்டு நம்ம அது செய்தாக்கா நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம், ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படும். ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Luke chapter 6 ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38வது வசனம். 38ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಿಗೆ ಹಾಕುವರು, ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು. Give and it shall be given to you. ಕೊಡಿರಿ, ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. Amen. ಆಮೆನ್. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ. கொடுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. ಕೊಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಒನ್ನ சொல்லாம ಜೋರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ கொடுங்கள், ಕೊಡಿರಿ, அப்போ அப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். குலுக்கி ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ and is pressed over and given to you. ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರಸೂಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 இன்னொரு சல ஜோரா சொல்லுங்க. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೋರಾಗಿ கொடுங்கள், அப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். Hallelujah. Hallelujah. When I give, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ then I will receive. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. Amen. Amen. Not that you give me, then I will give. ನೀನು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಂತರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, give, ಕೊಡಿರಿ, then it will be given to you. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? நம்ம மைண்ட் என்ன சொல்லும்? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? நீங்க கொடுங்க, ನೀವು ಕೊಡಿರಿ, அப்புறமா நான் கொடுக்கிறேன். ನಂತರ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாங்க? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನು நீ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡು, ನೀನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಡು, ನಾನು ಅப்புறமா கொடுக்கிறேன். ನಂತರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 Give and it shall be given to you. ಕೊಡಿರಿ, ನಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Good measure, pressed down and shaken together. ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರಸೂಸುವಷ್ಟು ಆತನು And the ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. men will pour it on your bosom. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಿಗೆ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Men will come and pour it upon you. ಜನರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಸೂಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. பரலோகத்தின் கொட்டாது. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅದು ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் மனுஷனை தான் யூஸ் பண்ணி மனுஷனுக்கு தான் உங்களுக்கு கொடுக்குவாங்க. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Give and it shall be given to you. ಕೊಡಿರಿ, ನಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Shaken together, running over, and the men will pour it upon you. ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಜನರು ಹೊರಸೂಸುವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. What with the same measure you use, it will be measured back to you. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಳೆದು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நீ எந்த அளவுல கொடுக்குறியோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆண்டவர் இன்னும் திரும்ப ಬ್ಲೆಸ್ பண்ணி கொடுப்பாரு. ನೀವು ಎಂತ ಅಳತೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಹಳಿದು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. கொடுக்கும்போது ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அப்படியே pour his blessings ಅಮಿಕ್ಕಿ ಕುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರಸೂಸುವಷ್ಟು ಆತನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நல்ல உதாரணம் பார்க்கணும்னா ரூத் புத்தகத்துல 3வது அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂತಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. when Ruth goes to the field, ಆ ರೂತಳು ಆ ಒಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Bible says Boaz told Ruth, spread your shawl, and he spread and he poured all the barley and the seeds upon her, pressed down, shaken together. ಆಕೆಯು ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋವಾಜನು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒದ್ದಿಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿನ್ನುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ இருந்து பார்க்குவேன், சில ஸ்திரீங்க பார்க்குறீங்க இல்லையா, அவங்க அந்த போட்டுன்கிற புடவை இப்படி பிரித்து நிறைய அதில்
they'll take so many things and go. Sometimes even the elderly people, even the vegetables that don't have bag, they'll keep it in the sari and take it and go. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. The Lord Jesus Christ is our heavenly Boaz, and we are the Ruth, the spiritual bride, where God will pour the blessings upon us, pressed down, shaken together, and running over. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಬೋವಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವುಗಳು ರೂತ್ಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರಸೂಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a God who gives. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Very familiar passage, John 3:16. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3:16 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. God so loved the world, ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ He gave His only begotten Son. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a God who gave. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Romans 8:32. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8:32 God ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. who did not spare His own Son, He gave us on the cross to die. Will He not give other things what we ask? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ನಾವು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವನೋ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. What the Bible says. ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, God who did not spare His own Son gave to us on the cross. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ. Will He not give other things for us freely? ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಇರುವನು. Hallelujah. Hallelujah. God gave. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು. Whatever God created, it gives. ದೇವರು ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿಯೇ ಇದೆ. The sun ಆ ಸೂರ್ಯ gives heat and the light. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The moon, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಂದ್ರ it gives light in the night. ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The sea gives salt. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರವು ನಮಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The earth ಈ ಲೋಕವು gives iron, gold. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The trees, ಇರುವಂತ ಮರಗಳು they give us shade and they give us fruits. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೆರಳನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. They produce vegetables. ಅದು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Whatever God created, it gives. ದೇವರು ಯಾವ್ದಾವುದನ್ನು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿಯೇ ಇದೆ. And He Himself gave everything, including His own Son. ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. My question is, what do we give back to God who gave everything? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? God, I give my life. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. That is, we give our life to God, that so that we will be redeemed and will go to heaven. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. When you read the Bible, the Gospels, ನೀವು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Jesus Christ spoke 38 or 40 parables. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 38ರಿಂದ 40 ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. And in that, really 16 of them Jesus spoke about money, about generosity and about giving. ಅದರಲ್ಲಿ 16ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. He spoke more about giving. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕುರಿತಾಗೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. More about the money. ಆ ಹಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. More about generosity. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. Out of 38 or 40 parables, out of that 16 Jesus spoke about money and giving and generosity. ಅಲ್ಲಿ 38ರಿಂದ 40 ಇರುವಂತ ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಡುವುದನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. For example, Matthew chapter 13, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 44.
4ನೇ ವಾಕ್ಯ. Jesus spoke about the kingdom of heaven is like a treasure. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅದು ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ When he found ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. the treasure, ಆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he goes and sells everything and he buys that field. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And second thing, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ the next verse, ನಂತರ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯ, again he says the kingdom of heaven is like a merchant seeking the pearl. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 45ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. When he found that pearl with a great price, he sold everything and he bought that. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. When you read in Matthew chapter 18, ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ he ಸಮಯದಲ್ಲಿ talks about the parable. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We know that one person have to owe 10,000 talents. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು 10,000 ತಾಲಾಂತುಗಳು. And he pleaded with the king and the king said, okay, no problem, I will waive it out for you. ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಆ ಹಣವನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅರಸನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Then he goes back. ಆತನ ನಂತರ ಹೋಗಿ One man have to owe him 100 dinar. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ 100 ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He started fighting with them. ಆತನ ಸಂಗಡ ಆತನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ We all know ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. that. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. A king who forgave, who have to owe 10,000 talents, he forgave him. But when he came, the person who was supposed to give him 100 dinars, he fought with him and put him in the prison. And again the king got angry and put him back to the prison. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರಸನು ಆತನ ಮನಮರುಗಿ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನಿಗೆ 100 ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಆತನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅರಸನು ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Another thing we see in Matthew chapter 19. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ We know the ಅಧ್ಯಾಯ. story about the rich ruler, young man. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು. He said how to enter have an eternal life. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು And Jesus ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. said follow all this. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸು. He said I am following all this. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲನೆ Then ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Jesus said, ನಂತರ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, go and sell what you have, then you will have eternal life. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ನಂತರ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Go and give up everything, the material blessings that you have, give your wealth away. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ನಂತರ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಹುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು Then ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. you'll have eternal life. ನಂತರ ನಿನಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವನವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. Then when you read in Matthew chapter 20, ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Jesus speaks one more parable, the worker in the vineyard. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಕುರಿತು He ಯೇಸು went ಕ್ರಿಸ್ತನು and he ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. took some workers to work at 7 a.m. ಸರಿಸುಮಾರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Then again he went found some more workers at 10 a.m. ನಂತರ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. He said I'll pay you, come and work in my vineyard. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. When he went there and he saw at 1 p.m. still workers were there, he said I'll pay you, come and work in my vineyard. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. Then the fourth time he went at 4 evening p.m. Again he found some more workers and he said come and work in my vineyard, I'll pay. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. When the evening came, they all were waiting. ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಾವ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The worker who started the job at 7 a.m. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 7 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತ ಆ ಕೆಲಸಗಾರನು, they thought the master will give me more because 4 o'clock they came, they will work less, but in the evening came, God gave everyone equally. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡನು, ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಈ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿದನು. Most of the parable Jesus talk about something about the money. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಣದ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. He talks about
about generosity. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನು Then ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. Matthew chapter 25. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ. We see the talents of money. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತ ತಾಲಾಂತುಗಳು. For some he gave talents of money of 5, 2 and 1. 5 ತಲಾಂತು, 2 ತಲಾಂತು, 1 ತಲಾಂತನ್ನು ಆತನು ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. And whoever made use of it, he gave them more. ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. And when you read in Luke 12th chapter, ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ we ಸಮಯದಲ್ಲಿ know about the story about the rich fool. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖನಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು. When you read in Luke chapter 16, 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ Jesus ಓದುವಂತ again ಸಮಯದಲ್ಲಿ talks about the rich man and the Lazarus. ಅಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಲಾಜರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. And we know the story about Jesus spoke about the lost coin. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ನಾಣ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. And Jesus spoke one more parable about the prodigal son. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಕುಮಾರನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He took all the money, he wasted everything and he came back. ಆತನು ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. So we see Jesus talks and gives importance about money, about giving and about generosity. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. When you read the Bible, ನೀವು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ it's mentioned about 470 times about prayer. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 470 ಬಾರಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And when it talks about faith or belief, it talks about 540 times in the Bible. ನಿಜಸ್ಥಿಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 548 ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ When ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ. you talk about money, ಹಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ about ಸಮಯದಲ್ಲಿ, giving, ಕೊಡುವ about ಸಮಯದಲ್ಲಿ generosity, ಉಚಿತವಾಗಿ it ಕೊಡುವಂತದನ್ನು nearly talks about 2000 times in the Bible. ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು 2000 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? நான் நல்லா எவ்வளோ நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு அப்படியே ஈஸியாக என்னத்து கொடுக்குறேன்னாக்கா, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மணி அபவுட் டைட்ஸ் அண்ட் ஆஃபரிங்ஸ். புரியுதுங்களா? ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾನು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya சொல்லுங்க. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கொடுங்கள், ಕೊಡಿರಿ, அப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ನಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. when I give, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, நான் கொடுக்கும் போது தான் நான் பெற்றுக்கொள்ளுவேன். ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. அறிக்கை செய்யுங்க. ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. நான் கொடுக்கும் போது, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ நான் ಸಮಯದಲ್ಲಿ கொடுத்தா தான் ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. சொல்லுங்க எல்லாரும், நான் கொடுத்தா தான் ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರವೇ நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ நான் ಸಾಧ್ಯ. எவ்வளவு ஜெபிச்சாலும், ನಾನು ಎಷ್ಟೇ நான் எவ்வளவு ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, உபவாசித்தாலும், ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಉಪವಾಸ நான் ಮಾಡಿದರೂ, எவ்வளவு அழுந்தாலும், ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತರೂ, நான் எவ்வளவு கெஞ்சினாலும் ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ஒண்ணுமே நடக்காது. ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ இருக்குது. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ There are ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. some principle. ಆತನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಒಂದು Only when you sow you will reap. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಫಲವನ್ನು நீ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. வெதிச்சாதான் என்ன சொல்றது, நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ನೀನು ಬಿತ್ತುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. சிலருங்க இருக்கலாம், நீங்க வெதிக்காதே குடுங்கனாக்கா எப்படி ஹார்வெஸ்ட் கிடைக்கும்? அறுவடை கிடைக்காது. ಕೆಲವರು ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೊಡಿರಿ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? புரியுதுங்களா? ஒரு நிலத்துல நம்ம வெதிச்சாதான் அறுவடை காலத்துல நம்ம எடுக்க முடியும். ನೀವು ಆ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಒಂದು ಫಸಲು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நீ அறுவடை சமயத்துல ஐயோ இந்த நிலத்துல ஒண்ணுமே வளரலையானாக்கா இன்னொரு ஃபார்மர் பார்த்து சிரிக்குவான். என்னப்பா நீ வெதிக்கிற சீசன்ல வெதிக்கல, நீ அறுவடை சீசன்ல கிடைக்கும்னா எங்க கிடைக்கும்? நீ வெதிச்சா தான் கிடைக்கும். நான் வெதிச்சேன், ಅರುವಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಮ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಚ್ಚಿಚ್ಚಿ. ಆ ಒಂದು ಫಲ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಯಾವ ಫಲವೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಅದು ವ್ಯಥನೆ ಪಡುವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೈತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಿತ್ತುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಫಲವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ? புரியுதுங்களா? Let's go to the book of Malachi. ಮಲಾಕಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. The book of Malachi. ಮಲಾಕಿಯ
Bible says the word of the Lord came to Israel by Malachi. ஒன்னாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம். 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಲಾಕಿಯ ಮೂಲಕ ನುಡಿದ ದೈವೋಕ್ತಿ. எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க book of Malachi. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮಲಾಕಿಯ The ಬರೆದ word of ಪ್ರವಾದನ the ಗ್ರಂಥ. Lord came to Israel. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಲಾಕಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನುಡಿದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. By Malachi. ಮಲಾಕಿಯ ಕುರಿತು The word of ಆತನ the Lord ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. came to Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಾಕ ನಮಗೆ தெரியும் ಆವಿಕುರಿಯ ಸಭೆ ಚರ್ಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. So the word of the Lord is coming to the church. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. By Malachi. ಅದು ಮಲಾಕಿಯ ಕುರಿತು. ಮಲಾಕಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೈ ಮೆಸೆಂಜರ್. ಮಲಾಕಿಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆತನು ನನಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Today I have come as a messenger from God. I'm bringing the word to this church. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಾರನಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. And the second verse it says, I loved you says the Lord. 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I loved you says the Lord. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. Jacob, I loved you. ಯಾಕೋಬನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. Remember, the book of Malachi begins with love and relationship. ಮಲಾಕಿಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. I loved you says the Lord. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. Jacob, I loved you. ಯಾಕೋಬನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. The book of Malachi, I like it. It begins with love and relationship. ಈ ಒಂದು ಮಲಾಕಿಯ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥವು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುರಿತು ಅದು And the ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Bible says, yet you say, in what way you have loved us. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿ. இரண்டாவது அதிகாரத்துல இப்படித்தான் இருக்குது. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. I loved you says the Lord. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು Yet ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. you say, in what way you loved us. ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. Jacob, I loved you. ಯಾಕೋಬನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು But ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. yet you ask me, in what way you love me. ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும், ஜேக்கபும் அவங்க குடும்பமும் ஈஜிப்ட்க்கு போறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க 12 பேர் ஒரு தேசமா மாறிட்டு 12 கோத்திரமா மாறிட்டு ஒரு பெரிய தேசமே ஆயிடுது. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಅವರು ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. And they got into slavery. ನಂತರ ಅವರು ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. But God did a miracle. ಆದರೂ ದೇವರು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು The first ನೆರವೇರಿಸಿದನು. thing God brought them out of Egypt. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. அவங்கள வந்து அந்த கைதியா இந்த சூழ்நிலை ஆண்டு வெளியே கொண்டாந்து மண்ணா பொசித்து வனாந்தரத்துல தண்ணியை கொடுத்து ஒரு அற்புதமா வெளியே கொண்டாடும் போது பொண்ணும் வெளியோடு வெளியே கொண்டாடுறார்கள். ಅವರು ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. இவ்வளவு செய்து ஆண்டு சொல்றேன், நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னா அவங்க கேக்குறாங்க, நீ என்னை எப்படி நேசிக்கிற. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. 1வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல படிக்கும் போது, ಮಲಾಕಿಯ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಯಾಜಕರೇ, ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಮಾನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಳು ದಣಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನಷ್ಟೇ. ನಾನು ತಂದೆಯಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಮಾನವೆಲ್ಲ, ದಣಿಯಾಗಿರಲು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. here it says, if you are my son, where is my honor? If you are a servant, where is my respect? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಗೌರವವು ಎಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಘನತೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿ. That's what God is asking. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. A son honors his father. ತಂದೆಯು
ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. A servant respects his master. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲಸಗಾರನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Where is my honor? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವವೆಲ್ಲಿ? If I am your father, ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ, where is the respect if I am your master? ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಗೌರವವೆಲ್ಲಿ? And again in verse 6 it says, in spite of all this, you ask me in what way I have despised your name. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ. I want to bless you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು I ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು want to build ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. But you disobey me and insult me by giving sick, lamb, stolen, lame, blind. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತವನಾಗಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ಯಾ. ನೀನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ಯಾ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀ ನನಗೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. The Bible says ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, they brought the stolen animal, the lame and the blind and the sick, diseased lamb, and you insult me. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಪ್ರಪಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದನ್ನು, ಕುಂಟದಾಗಿರುವಂತದನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪಶುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. And second chapter we see, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, Malachi 2:1 and 2. ಮಲಾಕಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1, Now, 2ನೇ oh ವಾಕ್ಯ. my priest, this is a commandment from you. ಯಾಜಕರೇ, ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯು ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. But when I give my commandment, you do not listen to me. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. You never take it to your heart. You never give glory to me. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಘನವನ್ನು ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. Therefore a curse comes upon your blessing. ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಪವು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Because you are not taken my word. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Because you did not listen to me. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. Never gave glory to me. ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಗೌರವವನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Therefore I stopped the blessing upon you. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನೇ ತಡೆಯಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. And when you go to Malachi chapter 3, ಮಲಾಕಿನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ and ಸಮಯದಲ್ಲಿ verse 7, 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, the Bible says, you have walked away from my ordinance. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧೆಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದಿರಿ. You have not listened to me. ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. You never obeyed my law. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. You never abide to my authority. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. You never walked with my covenant. ನನಗೂ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. You not listen to me. ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೂ ಸಹ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. Therefore there is a curse on the blessing. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಪವು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Therefore I stopped blessing you. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. For all this what God says, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? and the Bible says in the same 7th verse, return to me, I will return to you. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮನ ತಿರುಗಿರಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And you ask me in what way I should return. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು? My brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, God did not give his son to die on the cross for his people to end up living under the curse. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಜನರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿಯೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. God says, I want to bless you. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. And he says, return to me. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ. And you asked me in what way we have to return, in what way we are robbed from you. ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. And verse 8, 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ they say, in what way we have robbed you. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನರ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಯಾವುದು?
In what way we have despised you? ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, In what way that you love us? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ. God says, return to me. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ, I will return to you. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. You rob of God. And the people say, in what way we rob from you? ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And the Bible says, God says, in tithes and offerings you robbed God, therefore curse is come upon you. ಅದ ನಂತರ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದಶಮ ಭಾಗ ಅದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು, ಅಂದರೆ ಈ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. And the Bible says in verse 10, ವಾಕ್ಯವು 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, bring your tithes and offerings into the storehouse. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. When you bring your tithes and offerings to me, then you try me, then you test me and see, will I not bless you? ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸದೇ ಇರುವೆನೋ. And they say, in what way to test you? ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರೇ. In tithes and offerings, God says, ಆ ಒಂದು ಕೊಡುವಂತದರಲ್ಲಿ, ಆ ದಶಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. after first chapter, second chapter, third chapter, after happens all this, then God talks about tithes and offerings. But what we do is, when we want to talk, straight away we come on, God says give it. If you don't give, God's curse will come. If you don't give, God's judgment will come. If you don't give, God's blessing will not come. Straight away we talk from the third chapter. But first it talks about love, talks about relationship. Then God says, return to me. How? Then God says, by your tithes and offerings you give, then I will bless you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು. ಆದರೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. For some people, if you don't know what is tithes and what is offering, I will just tell you. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಏನು, ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Tithes means is a command of God. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. Tithe means you have to give your 10% from all your income. ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರಮಾನದಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. Tithe is a spiritual thing. You have to obey God's command. ಅದು ಈ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗವೆಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. Tithe is a 10%. You're obligated to obey God, obey the commandment of God, and you have to give it. ಈ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿ, ಗೌರವ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. Tithes belongs to God. ದಶಮ ಭಾಗವು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And offering is, ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ, it's not a command out of your free will you give it to God. ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Tithes is 10% you have to give, but offering is not a 10%. It's not a limit. ಇಲ್ಲಿ ದಶಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು. ಆದರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. Tithes is 10% from your income. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 10%. 10ರಷ್ಟು. Hallelujah. Hallelujah. But offering is, ಆದ್ರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ it's not a 10%. ಅದು 10% ಅಲ್ಲ. You can give 1% or you can give 100%. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬರುವಂತ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ 1% ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು You ದೇವರಿಗೆ. can give 100 rupees or you can give 1000 rupees or you can give 10,000 rupees. ಒಂದು ವೇಳೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. Tithes is a command from God. ದಶಮ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ It ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. belongs to God. ಅದು ದೇವರಿಗೆ We have to ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. give to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆಂದೇ ಕೊಡಬೇಕು. But free will offering is a free will. ಆದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಉಚಿತವಾದಂತ You ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. give out of your gratitude towards God. ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಭರವಸೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. Lord, what you have given me, out of the 10% I'm giving it to you. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಆ 100ರಲ್ಲಿ 10 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Lord, I'm grateful how much you have blessed me, therefore I'm giving you an offering as a free will. ದೇವರೇ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ದೇವರೇ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಉಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Out of your free will you give it. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತತನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ According to ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. your capacity. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಬಲದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. Hallelujah. 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 So don't mix this. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Tithes is different. ಅಲ್ಲಿ ದಶಮ ಭಾಗ ಎಂದರೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. Offering is different. ಕಾಣಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. When God blessed them, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ then God brought them to the Garden of Eden. ಅಲ್ಲಿ ಏದೇನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. After God blessed Adam, ಆದಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ then they were in the Garden of Eden. ಅವರು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. Then he said, you can eat everything is in the garden. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು, But in one tree, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ that you should not eat, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, that you should not touch, ಅದು ನೀವು ಮುಟ್ಟಲೂಬಾರದು, that belongs to me. ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. That is a sign of tithes. ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ದಶಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. That belongs to God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ That ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. 10% you should not touch it. ಆ ಒಂದು 10 ಭಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. But man, what he did, he left all that, he went and took and ate, curse came upon them. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದನು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? புரியுதா? You should not touch what belongs to God. ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರದು. God said, eat all this. ದೇವರು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು But ತಿನ್ನಬಹುದು, that one tree, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು, don't eat from that tree. ಆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ನೀನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. God says, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ you spend 90%, ನೀನು 90% ನಿನಗೆಂದು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ, but the 10% belongs to me. ಆದ್ರೆ 10% ನನಗೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Is one more thing, the Bible talks about the first fruit. ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಎಂಬುದ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. The Bible says, honor your Lord with the first fruit. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು. With all your substance. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ First fruit means ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಎಂದರೆ bringing the first portion to God. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಫಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. When we get our salary, ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ first 10% we have to keep it to God. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 10% ದೇವರಿಗೆ ಎಂದು ನಾವು ತೆಗೆದು ಇಡಬೇಕು. Then in the 90%, ಈ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ 90ರಲ್ಲಿ you pay your bills for XYZ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಹುದು. புரியுதுங்களா? புரியுதா? அர்த்தமாகுத்தியா? மாசம் சம்பளம் வந்தோன்னோ ஐயோ வீட்டுக்காரருக்கு கொடுக்கணும், வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும், லேட் பில் கட்டணும், அது கட்டணும், இது கட்டணும், அதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் எதுவும் மிச்சம் கிடைக்காது. ஐயோ ஆண்டவரே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரே நம்ம ஏமாத்திடுறோம். அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுத்துடு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆಂದು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡು. And God says, test me and see, try me like this. ದೇವರು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು, ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು. புரியுதுங்களா? அர்த்தமாகுத்தியா? அந்த 10% கொடுத்து என்னை சோதிச்சு பாரு, என்னை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாரு, என்னை ட்ரை பண்ணி பாருன்னு ஆண்டவர் ஒரு இதுவா சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 100ರಲ್ಲಿ 10% ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು ಎಂದು ದೇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I challenge you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತೇನೆ. What you cannot do with 100%,
when you give 10%, 90%, God will do more than 100% what He cannot do it. 100ರಷ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಇರುವಂತದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 10ರಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇರುವಂತ 90ರಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. சத்தமே இல்லையே, ஹalleluya சொல்லுங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. பின்னால இருக்கிறவங்க ஹalleluya சொல்லுங்க. ಹಿಂದಗಡೆ ಇರುವಂತವರು ஹalleluya ಎಂದು ಹೇಳಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. உங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ, directly or indirectly, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ I am talking to you for you how you can become rich. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ರಹಸ್ಯವು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Amen. Hallelujah. 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 எப்படி எனக்கு நான் சொந்த வீடு கிடைக்கணும், ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು எப்படி ஒரு ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ, நல்ல ಕಾರು வாங்கணும், ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರನ್ನು எப்படி நம்ம ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ, புள்ளிங்க எல்லாம் ಆಶೀರ್ವಾದமாக்கணும். ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಬಹುದು. The key is tithes and offerings. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕೀಲಿಕೈಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದಶಮ ಭಾಗವು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. நான் எனக்கு ஒரு சொந்த வீடு வேணும்னு ஆண்டவரை ஜெபிச்சேன். ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ I ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. started sowing. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದನ್ನು ಅವರು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. எப்பப்ப எனக்கு கிடைக்குதோ, ஆண்டவரே இது வந்து ನಾನು வெதிக்கிறேன், எனக்கு வீடு ஒரு அற்புதம் காணணும் ஆண்டவரே. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಿತ್ತೋ ವರಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತೋ ಆ ದೇವರೇ ಇದು ನಿನಗೆಂದು ಎಂದು ನಾನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. The Bible says a righteous man will live by faith. ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. You are called to live by faith. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು. சொல்லக்கூடாது, பரவாயில்ல சொல்லிடுறேன். Nowhere Bible says you shall live by a monthly salary. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಬಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು. நல்ல ಅಮೌಂಟ್ எடுத்து போய் ஊழியக்காரங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பேன். ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು I ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. want to get a house. ನನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು. நேரம் வந்தது. ಸಮಯ ಬಂದಿತು. ஒரு 2-3 வருஷம் போச்சு. 2-3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ஆண்டவர் ஒரு நல்ல அமௌண்ட் கொடுத்தாரு. ದೇವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Freely I got that house. ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಯು ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು. Hallelujah. 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 வெதிக்கணும். ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬಿತ್ತಬೇಕು. வெதிச்சாதான் நம்மளுக்கு ಅಡುವಳೆ கொடுப்பாரு. ನೀವು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ಜಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಆತನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. கொடுத்தவங்க வந்து என் முகத்தையே பார்க்கல, ஏதோ என் பேரை கேட்ட ஊழியத்தை கேட்டு கொடுத்தாருங்க. ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಇವರ ಮುಖವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Hallelujah. Hallelujah. அது ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில செய்வார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ அந்த ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. வீடு இப்போ வந்து 1.25 கோடி. ಇವಾಗ ಇರುವಂತ ಮನೆಯು 1.25 ಕೋಟಿ. அது ஆண்டவர் உங்களுக்கும் செய்வார். ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಟೆಸ್ಟ್ பண்ணி பாருங்க. ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. நான் சொல்லல, ನಾನು உங்க ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, பைபிள்ல சொல்லுது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, தசபாகத்தை கொடுத்து என்ன சோதிச்சு பாரு. ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡು. Hallelujah. Hallelujah. புரிஞ்சிச்சிங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? What is difference between tithes and offering? ದಶಮ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಕೆಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗೊತ್ತಾಯಿತಾ? நீங்க யாருன்னா இருங்க, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, வாலிபர் இருந்தாலும் சரி, ಯವನಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, you must take and keep it. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಎಂದು ಇಡಬೇಕು. And business people also, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವರು, don't fix it every month I'll give so much. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Even what profit God gives you, even from that profit business people have to take it and give it the tithes to God. ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ 10ರಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. Even from that you have to, as an offering you have to give, as a tithe you have to give. God will see and will bless your business in a greater measure. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Malachi எப்படி தொடங்குது? ಮಲಾಕಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? அன்புனால, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னால, ಸಂಬಂಧದ ಮುಖಾಂತರ. இந்த வாலிபருங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ಈ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, கல்யாண ஆயின புதுசுல கப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா, ಕಲ್ಯಾಣದ ಮದುವೆ ಆದಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, because of the love whatever she asks they'll give. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. You see the lovers, young people, even they don't have money, beg, borrow, steal, do something, she will buy for him and he will buy for her.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. நிறைய பேர் சிரிக்கிறீங்க இப்போ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? நீங்க பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா? ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲವೇ? Because of love. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ. If you really love God, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ you will give cheerfully. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ. ಬ್ರದರ್ நீங்க என்ன தைட்ஸ் நீங்க அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு பிரதர், நான் நம்புறது இல்ல. ಬ್ರದರ್, ನೀವೇನು ದೇವರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு ஒரு காரியம் வச்சுக்கிறேன். ನಿಮಗೆಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. சில ஆத்மா அந்த மாதிரி கேள்வி இருக்கும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு பிரதர், ಎಲ್ಲೋ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, நான் அதெல்லாம் நம்புறது இல்ல. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ஸ்டார்டிங் பைபிள்ல இருக்குது, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, in the beginning God created the heavens and the earth. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. அது எங்க இருக்குது? ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? புதிய ஏற்பாடா பழைய ஏற்பாடா? ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ? நம்புறீங்களா இல்லையா? ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವಾ? இல்ல, அது பழைய ஏற்பாடு, அதெல்லாம் நம்ப கூடாது. ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. நம்பலாமா? ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Did God create the heavens and the earth? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನಾ? அப்ப இதையும் நம்பலாமா? ಅದು ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ? புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், ஓ this tithes came because of law. ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗವು ಬಂದಿತ್ತೆಂದು. From the time of Adam, ಆದಾಮನಿಂದಲೂ, from the time of Abraham, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, before the law came, Abraham gave 10 to Melchizedek. ಆಜ್ಞೆಯು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Abraham gave to Melchizedek. ಅಲ್ಲಿ Abraham gave its tithes 10% to Melchizedek. ಮೆಲ್ಷಿಷೆಡೆಕ್ ಆ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. Melchizedek ஒரு ராஜா. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. அது பைபிள் வந்து இயேசுக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ஏப்ராம் வந்து ஒரு ஊழியக்காரன். ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಂದು ಒಂದು ದೇವ ಸೇವಕನು. Even the leaders should have a Melchizedek whom you have to give. ಮೆಲ್ಷಿಷೆಡೆಕ್ ಎನ್ನುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಜಮಾನರು ಯಾಜಕರು ಸಹ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. Hallelujah. 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 The Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, 2வது அதிகாரத்துல மலாக்கில படிச்சோம் இல்லையா? ಮಲಾಕಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವಲ್ಲವೇ? You priest, ನೀವು ಯಾಜಕರೇ, you did not listen to me. ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. You did not abide to my ordinance. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. You walked away. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Therefore I stopped the blessing. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. The priest is, ಯಾಜಕರು ಎಂದರೆ it talks about the believer. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. 1 ಪೇತ್ರ 2:9 ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 1 ಪೇತ್ರ 2:9 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ God says you are a chosen generation and the royal priesthood. ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಜನಾಂಗವು, ನೀವು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. So believers are the royal priesthood. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. Again the priest means in many places talks about the leaders. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Young people also should give. ಯವನಸ್ಥರು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. Grown people, ಬೆಳೆದಂತವರು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಇರುವಂತ ಯಾಜಕರು, ಯಜಮಾನರು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವ ಸೇವಕರು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. everybody should give. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು. We should teach our children to give. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. Hallelujah. 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 ಇದು ಇವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ தான் ಇದು. ಇದು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. 5 results happens when you give your tithes and offerings. 5 ಬರಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ல ಅದು பார்த்து முடிச்சிடலாம். ಇದನ್ನು 2ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. இது வர இன்ட்ரடக்ஷன் தான். ಇದು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ பட் ಮಾತ್ರ. இன்ட்ரடக்ஷன்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் இல்லையா, நான் ஆண்டவர் பேசுறாரு புரிஞ்சிச்சா இல்லீங்களா? ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ? புரிஞ்சிச்சின்னு சொல்றோங்க. எனக்கு கொடுத்தா
எனக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும்ட்டு புரிஞ்சுங்க. ஒரு ஜோர அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತವರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ அல்லேலூயா ಹೇಳಿ. புரிஞ்சிச்சிங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ஆமென். ಆಮೇನ್. டைம் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் சர்வீஸ்ல நம்ம அந்த 5 பாயிண்ட் ஜல்ದಿ சொல்லி முடிச்சிடலாம். ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಂತರ ಸರ್ವಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕೈ ಹೇಳಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆಂಡವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Let's pray. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதிக்கான மகிமைக்கு நீர் பாத்திரராக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்படி உம்மிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றதான காரியத்தை குறித்து எங்களோடு நீ பேசினீர். அநேக நேரங்களிலே என்னுடைய தேவைகளை நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் ಜಪத்தில், ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. சுவாமி, இன்றைக்கு நீர் பேசினீர் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு எது தேவையோ அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அன்று முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற காரியத்தை குறித்து நீர் பேசினபடினாலும் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆம் ராஜா, இன்னும் நான் இதே நிலையிலே இருக்கின்றேனே, இன்னும் என் வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றம் இல்லையே சுவாமி. எவ்வளோ நாள் இப்படியா இருக்க வேண்டும் என்றதான ஒரு கேள்வி எங்களுக்குள்ள அநேக நேரங்களில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது. எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டாலும் ஒன்று நிலைப்பதில்லையே என்று சொல்லி, ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு நீ பேசுகிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். மல்கியாவில் என்னை அப்படியாய் சொல்கின்றீர், என்னை சோதித்து பார், டெஸ்ட் அண்ட் சீ, என்னை சோதித்து பார். நீ இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் ஒன்று முன்னிலே நிலைப்பதில்லையே, எல்லாவற்றையும் ஒரு பொத்தல் பேக்கில் போடுவது போல நீ போட்டு கொண்டிருக்கின்றாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வேதத்திலே வாசிக்கின்றோமே. நீர் எங்களோடு பேசினபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் எங்கே போட வேண்டுமோ அந்த இடத்துல நாங்கள் போடுவதற்கு எங்களுக்கு ஞானத்தை தாரும். எங்களுக்கு கரங்களை கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதியும். நாங்கள் நமக்கு கொடுப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு மனதை எங்களுக்கு நீ தருவீராக. கொடுப்பதன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு காரியத்தை நீர்களுக்கு இன்று கட்டி கொடுத்தபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். பேசினதான உடைய தாசனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்னும் எடுத்து வல்லமையாய் உபயோகப்படுத்துவீராக. வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே உடைய நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவரீருடைய இரக்கம் உண்மையில் இருக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். வெறும் கையாய் நாங்கள் தேவாலயத்துக்கு வராதபடிக்கும், நாங்கள் வெறும் கையாய் இங்கிருந்து திரும்பி போகாதபடிக்கும் சுவாமி நீர் எங்களுக்கு உதவும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். கர்த்தாவே, வறுமையிலே அது இருக்கதான பிள்ளைகளுக்காக, ஏழ்மையிலே இருக்கதான பிள்ளைகளுக்காக, எங்களுக்கு பிரயாசம் எல்லாம் வீணாய் போகிறதுன்னு சொல்வதான பிள்ளைகளுக்காக விசேஷ விதத்தில் ஜெபிக்கின்றோம். இந்த நாளிலிருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாரும். அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நீ கொண்டு வாரும். ஆம் ராஜா, உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் ஏழ்மையாய் இருந்ததில்லை. சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினியாய் இருந்து தாழ்ச்சடையும். கர்த்தரை தேடுகிறவருக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்று சொல்லுகிறீர். உம்மை தேடுகிற பிள்ளைகள் கர்த்தாவே, தாவீது சொல்லுது போல, ஒருவேளை அப்பத்திற்காக கையேந்தியதை நான் கண்டதில்லை என்று சொல்லி, ஆம் ராஜா, வாழ்க்கை முழுவதும் ஆண்டவரே எங்களுடைய அப்பத்திற்காக நாங்கள் கையேந்தாதபடிக்கு ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறீர். அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. அது எல்லா பிள்ளைகளும் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தோடு நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டி நிற்கின்றோம் நல்ல பிதாவே, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.